चिड़ी ने वंडे दाने मैं नहीं ओ खाने खा गया बटेरा ना लग गया मेरा। पता की उन्हें ना इन्हें कुटिया उन्हें मोढे ते वोंटी करती अपनी दी सारी पैंट गंदी हो गई। इन्होंने लख बहुता दे दिता मजाक नहीं इन्होंने आप ही पटा पा के इत्थे बह जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। बस आए तैयारी होंगी इस तो अगे कख नहीं। चलो जी, हाँ जी बोलो। सामने आओ तुसी बोलो उस्ताद जी। नहीं मैं तो बोल लांगा, मैं तो बाहर बह के भी कला बोल लांगा। चलो बोलो। नहीं माड़ा जा रेड़े ते पाओ। नहीं गाओ तो सही ना महाराज। अच्छा चलो मैं गा देना। चलो जी। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। गाता चलो बस। उस्ताद जी ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਤਜ਼ਾਬ। ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਧੂਰੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। अच्छा जी 9 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਧੂਰੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਨੈਣ ਨੂੰ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ। ਅੰਤਰਾਂ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਰੁਪਾਈ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵਜਾਣਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਲ ਹਲੇ ਕੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨੇ 76 ਪਏ। ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੀਮਾਂ ਸ਼ਰੀਮਾਂ ਲਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਮਸਰੂਫ। ਡੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਡੈਡ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੈਟ ਬਣਾਓ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਪੇ ਭਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਪੇ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ लपे आती है दाल बन के, ਲੱਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇ ਬੁਰਕੀ ਬਨ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲੱਪੇ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਲੱਭ ਪੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਲੱਭ ਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਬਨ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ। अच्छा फिर दुआ भी नहीं हुंदा, दुआ हुंदा, बन नहीं हुंदा, बन हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੱਢਣ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕ ਲੱਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਬਨ ਆਹੋ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਹਿ। ਔਰ ਲੱਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਲੱਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਪੇ, ਲੱਪੇ ਹਾਂ ਲੱਪ ਲੱਪ ਆਹੋ ਲੱਪੇ। ਲੱਭ ਪੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਪੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ। ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਲ। पाक सरजमीन शाहजमा अक्रीश में हो जमा, कौम मुल्क सरजनक पाइंदा था जिंदाबाद, शाहजबात मंजिले मुराद, करीश में सितारा हो हलाक, कौम मुल्क सरजनक पाइंदा था जिंदाबाद, शाहजबात मंजिले मुराद। वाह वाह क्यों वाह वाह। तू सुना भाई ਕੀ पाक सर जमीन पूरा सुना। ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। चल चल सुना ना सुना। पाक सरजमीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, कौमुर सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, तर्जमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुल जलाल। लो जी तू अंतर ही खा गया बिच। चलो जी लपे आती भी सुनाओ। वो तो बनवाती थी। चलो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी,
दुरू दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लपे आती है दुआ बन मेरे अल्लाह बुराई से, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रास्ता हो उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, साया जुलजलाल। ਇਹ ਜ਼ੁਲਜ਼ਲਾ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਂਦਾ नहीं नहीं यार असी पाकिस्तानी ते ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सब नूं ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। तुसी सुनाओ, तुहानूं आंदा पाकिस्तान कौमी तराना? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा दा दिरकटदा, ਸ਼ਾਹਜ਼ਬਾਦ पाइंदा दा दिरकटदा, ता कलां बजी गलां बजां। मैनू इदे यार है कि पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, पंत मुल्क सल्तनत तिरगटदा, बाद मंज़िले मुराद, अर्च में सितारा हो हिला, रहबरे तरक्कीओ कमाल। अच्छा ऐ हुण कई ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਲੀਅਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਚਲੋ तर्जमाने ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ किसी पिछले रहबरे तरक्की सितारा दारा 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 दा रहबर ओड़ा पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता जिंदाबाद, शाद बाद मंज़िले मुराद, में सितारा हो हिला, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदाए जुलजलाल। साजी लिखिया किन्ने सीगा ਗੱਲ भला? ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। साजी साजी ਜਿਹੜੀ ਲੱਪੇ ਆਤੀ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਆ अल्लामा साहब ने लिखी है। लपे आती वो है मेरा दुआ काम गरीबों की हिमायत करना, हाँ। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना। ਯਾਰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਚ ਜਿਸ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ। 2 ਦਾ 2 ਏਕਮ 2 2 4 4 ਤੇ 6 8 10 12 14 16 20 ਬਸ ਠੀਕ। नहीं सही यार है कोई गल है। ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਹਾਂਜੀ 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14 5 दूनी 16 8 दूनी 18 9 दूनी 18 8 दूनी 18 9 ਦੂਣੀ 19 20 ਦੂਣਾ 30 ਹਾਂਜੀ 20 दूना 30 31 दूना 31 ਹਨਾ। ਮੈਂ 6 ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। नहीं साजी मैं दो मैं सुनावा दो दा 7 ਦਾ ਸੁਣਾ। 7 ਦਾ 1 7 7 ਨਹੀਂ ਸੱਤੋਂ ਏਕਮ ਸੱਤੋਂ ਸੱਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਖੋ 7 ਕਮ 7 ਪੰਜ। ਤੂੰ ਦੂੜੀ 14 ਸਤੂ ਤੀਆ 21 ਸਤੂ ਚੌਕਾ 28 ਸਤੂ ਪੰਜ 35 ਸਤੂ ਛਿਕ 42 ਕੋ ਭੈਣ ਕੋੜੀ ਉਹੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫੋੜਾ ਤੂੰ ਸੱਤ ਨਿੰਜਾ ਤੂੰ ਸੱਤ ਪਿੰਜਾ ਸੱਤ ਤਰੀ 70 ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫੋੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ कर दो टेलीफोन ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ हम तुम्हारी आंटी नहीं आंटी को बुलाओ हलवा पूरी खिलाओ हलवे में लाची नहीं हम तुम्हारी चाची नहीं चाची
तम्बाकू नहीं, हम तुम्हारे खालू नहीं। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੋ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? तख्ती सिखाने वाली गजल पेश करना चाहूंगा। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब मैंने पढ़ा सुना दो चलो जी। बड़ा मुश्किल उस्ताद जी। दो एक बार दो, दो दो बार चार, दो तीन बार छः, दो चार बार आठ, दो पाँच बार 10, दो 6 बार 16, तो दो 7 बार 14, दो 8 बार 6 बार 16, 16, दो 8 बार 16, दो 8 बार 16, दो दो 9 9 बार बार 18, दो 10 बार 20। क्या बात। वाह वाह। एक दुनी दुनी एक दो दुनी दो, एक दुनी दुनी एक दूनी दूनी दो दूनी। हाँ, एक दूनी दूनी दो दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਦਾ? 3 एक छिका चमचिक्का आओ छिक्के का भी है जी। चिकम चिक है क तू चिकम चिक 12, 3 चिकम चिक 18 4 चिकम चिक 24 5 चिकम चिक 3 6 चिका चिका 36 तू चिक्का 6 चिकम चिका 8 9 दो चीकी 8 दो चीटी बुलबुल का बच्चा सुना। हाँ चलो ओ बचपन याद आ चलो गया। बुलबुल का बच्चा। पहले मैंने तख्ती वाली गजल तो चल तख्ती वाली सुना। सुख जस काजा 12 बट्टे लाजा, एक बट्टा लोए दा पानी पीता टोए दा, टोए ਵਿੱਚ ਕੁੱਪੀ ਤਖਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕੀ। हाँ ਓ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੜੀਏ ਚਿੜੀਏ ਫੱਟੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਣੀ ਜੰਗਲੇ ਜਾ, ਜੰਗਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਈ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਵੰਡੇ ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਣੇ, ਖਾ ਗਿਆ ਬਟੇਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। वाह जी वाह वाह। ਤਖਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बबली हूँ मैं बबली हूँ। फूलों से मैं निकली हूँ। बबला हूं मैं बबला हूं, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬਬਲੀ। ਓ ਯਾਰ मछली ਸਾਡੇ हूँ मैं मछली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ। ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਲੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਰਲੀ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। तितली हूँ मैं तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, एक चूहा ऊपर चंका ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मी मोटी खाए डबल रोटी, डबल रोटी सुक्की, मुन्ने की अम्मी रोटी। ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੀ ਮੁੰਨੇ ਕੀ ਮੀਰਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਜੋਨੀ ਜੋਨੀ ਲੈਸ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਪਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਡਿੱਕਮ ਡਿੱਕਮ ਡੋਇਆੜੋ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕਮ ਡਿੱਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਥੱਲਿਓ ਡਿੱਕਣ ਡਿੱਕੋ ਮੈਂ ਡਾਡਾ ਗਡੋਇਆ ਡੋ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸੱਪ ਡੋ ਗਡੋਇਆ ਡੋ। ਇਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਇਹ 6ਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪੈਰ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਮੱਲੀ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਮੱਲੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। 7ਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਨੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਪ ਚੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਓ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪ ਨਾ ਦੇਣ, ਬੱਚਾ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ। ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ। ਫ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਕੂਲੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਝਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ।
ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ, ਬਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕੀਤਾ। 25 ਕਲਾਸਾਂ ਵਾ, 25 ਕਲਾਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੱਪ ਲੈ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਆ। ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ 98 100 ਜੋ 98 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਏ? ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਏਸੀ 16 ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੌਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤੀ ਨਾ ਏਸੀ 16 ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ 16 ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਏਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ, 16 ਤੇ ਏਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 16 ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ मैंने 100 में से 98 नंबर लिए। ਇਹਨੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ 100 ਚ 98 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਨਾਲੇ ਸਾਜ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦਾਦ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਐ ਹੁੰਦੀ ਕਦਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ, ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਇਲ ਬੜੇ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਤੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣ। ਨੀਟੋ ਦੀ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਚਮਕ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲੈਸਰੀਨ ਟਾਈਪ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂਰੇ ਲਿਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ, ਹੈਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਟੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਏਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ,
ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਟੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਬੰਦਾ ਰੇਂਜ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਭੈੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਠ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਇੰਜ ਢੋਲ ਟੈਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਡੁਗਮ, ਬਹੁਤ ਕਮਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਕੀ ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ, ਗੇੜੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਹਵਾ ਟੈਪ, ਕਦੀ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਕਈ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਈ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਓਏ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੈਸਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ, ਡੈਸਕ ਤੇ, ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਡੇਡੀ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਵੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੂੰਡ ਲੜ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਸੂਏ ਇਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੋ ਐਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰੀ ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ 20 ਸਟਾਂਗ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭੂੰਡ, ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਟੈਪ ਨਾ ਭੂੰਡ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਲੀ ਦਾ ਵਾ, ਲੋਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੂਆ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਸੂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਐਸਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਯਾਰ 6ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ 10-11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਨਿੱਗਾ ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈਣੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਟਰੈਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜੀ ਆ ਸਜਾਦ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਲਾਹਨਤੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਭਾਜੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਪਿਆਰ। ਲੱਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋਂਠ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪਿੰਕ ਭਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੜੇ, ਮੈਂ ਸਾਬਰੀਆ ਸਰਾਜੀਆਂ ਚ ਪੜਿਆ ਵਾਂ। ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਉਹ ਦਾਦੀ ਅਮੀ ਟਾਈਮ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਗੋਲੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜਨਾ, ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। 6ਵੀਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਜੀ 33। ਉਹ ਪਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ, 33 ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ? 33 ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਝੂਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਛਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਥ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਘੱਟ 35। 33 ਨੰਬਰ ਸੀ, 2 ਘੱਟ 35 ਕਹਿਤਾ। 100 ਚੋਂ 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਰੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ। ਬਾਪ ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਪ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਸ ਯਾਰ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਬਸ ਕਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਬਸ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਓਏ ਬਸ। ਇੱਕ ਚਵਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਗੁਜਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਉਹ ਗੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਟੈਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪੀਟੀ ਟੈਪ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਨੀਟਰ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਲਾਦ ਟੈਪ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੀਟਰ ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ਼ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏ ਨਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਨੀਟਰ ਨੇ 10 ਮੁੰਡੇ ਫੇਲ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਟਰ ਆ ਲੈਕ ਆ ਇਹਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਨੀਟਰ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਵਾਂ ਚੁਆ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਾ ਦੇਣ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 5ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੌਣ? ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 2 ਪੇਪਰ ਦਵਾਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਅਫਸਰ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸਤਾਦ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ।
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਗਾਲ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਰੀਦ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗਾਲਾਂ- ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੇ ਨੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤੱਕ ਨਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੱਕ ਨਿੱਖਾ ਵੇ ਡੋਲਣਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਚੋਂ। ਲੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸੀ। ਆਹੋ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਾਕਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਕਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਾਕਲੇਟ ਬੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ 'ਚ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕਲਰ ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ 4 ਸਾਲ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, 4 ਸਾਲ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ? ਨੱਕ ਭਾਈ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ। ਬਸ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੌਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ weight ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਨਾ। ਵੇਟ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਭਾਬੀ ਕੋ ਪੇਟ ਹੀ ਆ ਵੇਟ। ਸਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਜੱਫੀ, ਠੰਡ ਪਾ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਫਐਕਸ ਜਾਂ ਮਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜੀਪ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ, ਆਪ ਨਾਲੇ ਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਮਹਿਰਾਨ ਹੁਣ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਤੋੜ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਖੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣੇ। ਡੰਗਰ ਆ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਿਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਨ ਐਫਐਕਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਸਮੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਹਿਰਾਨ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ 86 ਕਰੋਲਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਚਲੋ ਲਾਓ ਸ਼ਰਤ, ਲਿਆਓ 86 ਕਰੋਲਾ। 86 ਕਰੋਲਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਰਜ਼ਵਾਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਇਲੀਟ ਫੋਰਸ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ Elite ਫੋਰਸ elite। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਤਲਾ ਹੀ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਘੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਂਟ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਜ਼ਵਾਨ। ਰਦੀਪ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਇਰਫਾਨ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹਾਸਲ ਆ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹਾਸਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ
ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਵਰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਨੋਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਕਦੇ ਐ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਐ ਤੇ ਕੰਮਣ ਡਿਆ। ਵਿਲੋ ਛੱਡਦੇ ਮੈਂ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ। ਯਾਰ ਜਿਸਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਡੌਗ ਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਨਾਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, मतलब गेट बजेगा, बैल बजेगी तो तू जाके देखेगा। तू चौधरी है, जरा सी आहट होगी गली में तो तू जाके देखेगा। तू गली का चौधरी है, कोई गली से निकले नहीं। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਡੋਲਨੀ ਟੈਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੋਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੇ ਲੈਬੋਰੇਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਕਲਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਆਵੇ ਪਰਸੋਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਓਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੈਬਰੇ। ਲਿਆ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੈ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜੀ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀ ਜਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ਼ੇਰ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਲੈਬਰੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲ ਲਿਖ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਕੱਲ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ? ਲੈਬਰੇ ਕਦੋਂ? ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੈਬਰੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨੇਚਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਲੈਬਰੇ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਟੈਟ ਹੋਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੂਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਟਾਇਆ ਵਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਬੱਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਗਿਫਟ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸੂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 50,000 35,000 50 55 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਡੌਗ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਪਲੱਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 35,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਡੌਗ ਭਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੱਟ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਕਟਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਨ ਟੈਪ। ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਮਾਰਕੂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਟਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਸਮੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਸਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਲੈ ਪਟਾ ਪਵਾ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ
ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੀ- ਦਿੰਦਾ ਕੀ- ਕੀ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ, ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਓਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੈੱਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 50,000 ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ ਤੂੰ। 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, 15,000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸਰੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 35,000 40,000 50,000 ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ। ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਓ ਰੇ। ਮਕਰੋਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸੁਣੋ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਗਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਆਇਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਓ ਭਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 35,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਏ। nature ਚੰਗਾ ਗੇੜਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ 35 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਨੇਚਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਖਮੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸਾਜੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 35,000, ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੌਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਸ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਡੌਗ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ? ਲੋਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਲਣਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ? ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾ ਮਾਰਨੀ। ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ? ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ 35,000, ਉਹਦੇ ਕੇਜ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਬਰੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੈਬਰੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਭੁਰ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵਹੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੂਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਹੀ ਸੂਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਕਾਤੋਂ? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ? ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੇਲੀ ਦਾ, 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 35 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਣ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। 35 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਯਾਨੀ 36 ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ 35 ਕੱਟ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ 35 ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। 14 ਤੁਸੀਂ 35 ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। 35 ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕਟਿੰਗ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਘਰੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਜੀ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਹ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 35,000 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, 35,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਜੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ OLX ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਾਤੋਂ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 35,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਵੇ,
ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਓਕੇ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ 8-9 ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, 600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ 1000 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ 1000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ 1000 ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 1000 ਨੂੰ 35 ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਮਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ 35000 ਦੀ, ਤੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦੇ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾ। ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਈਆ ਫਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਪਾਗਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ 6 ਕਲਮੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 6 ਕਲਮੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ? ਤੇ ਫੇਰ ਖਾ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ 35000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਈ 35 ਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦੇ 1.35। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। 35 ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਸ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਸੂਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਜਨੇਜੋ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਨੇਜੋ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਬਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 35000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈਬਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਯਾਰ ਜੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ ਤੇ ਸਨੈਨ ਭਾਈ, 35000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਤੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣ 35। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੂਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ 35 ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲਿਆ ਮੈਂ OLX ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਭਾਜਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 60000 ਰੁਪਏ ਲਈ 55000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 35 ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 50 55 60 ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ 35 ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 35 ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ। 35 ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੂਲਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਤੇ 35000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਧਰ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੋ ਜੀ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਚਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਫਟ ਕਿਦੋਂ? ਦਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੂਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੂਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੂਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਆਹੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਜ਼ੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਆ, ਜੱਤ ਉਹ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਜ਼ੀ?
ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਮਰੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹੋ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਐਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪ ਦਾਬੜੇ ਚ ਪੈਰ ਡੋਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਨਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹਮ ਪਿੱਤ ਫੋੜੇ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਦਦਰੀ ਭਾਜੀ 3 ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ। 3 ਕੁੱਤੇ ਆ, 2 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਭਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਬਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ 4 ਜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਚਲੋ ਰੰਗ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਆ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਜ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਹਾਂ ਸੂਜ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸੂਜ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। नहीं याद है तू ओदा कुछ जीना होगा मरना होगा, सूजी है ये हमारी है। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਿਆ, 2 ਜਣੇ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 300-350 ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ 3.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਨੇ 350 ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ 3.5 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਓਏ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਗਾ ਜੀ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਯੂ ਕਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਯੂ ਕਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਲਾਦ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ, ਜਲਾਦ ਕੱਲਾ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਹੀ ਮਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ 4-5 ਵਜੇ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਧੌਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਧੌਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੋਗੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਨਹਾ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਵੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਏ ਸਾਡੇ ਮਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੋਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 8-9 ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਟੈਪ, ਉਹਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਓਏ ਉੱਠੋ ਜਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਗੱਲ ਓਏ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਸੀਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਕੱਪ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਦੁਬੱਕੜ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ 16-17 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸਲ ਕਿਹੜੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हाँ क्या हाल है? कहना भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ਆਹੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤਰਾਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਾਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਰਾਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਯਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਯਾਦ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕਰੋ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਆਹੋ ਓਕੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਸੂਜੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ।